ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे सबू तांकर प्रिय संतान माने मुरली महावाक्य शुणिले 31/7/2025 मसीहार पुणी आसतु आउ थरे टिके ता उपरे आलोकपात करिबा। एही विराट फिल्मर योजना अनुसारे संगमर मिठा समय रे आमे अनन्य दैवी संतान माने ही विकार उपरे विजय प्राप्त करी वैकुंठर मिठा लटेरी प्राप्त करुछे। सेथिपई बाबा आज याद उपरे प्राधान्य देछंती। जदिओ सठिक भावे याद करिबा परिश्रमर कथा से कहिछंती, तथापि तार सरल विधि भी बतई देछंती। आम दृष्टि रे आम चिंतारे चेतनारे जेहेतु बाबा समाहित होई रहिछंती, तेणु आमे प्रथमे सकाळु उठु उठु बाबा को गुड मॉर्निंग कहिबा। आमे जेते मने पकेबा, मने पकेले ही सत्व प्रधान हेबा। बाबा आमे समस्ते बाबा को मने पकोछे, साथी रे संगरे रही काम करुछे, सबु कथारे स्वतः प्रभृत भावरे बाबा बाबा तुंडरू बाहरुछे। किंतु बाबा आज सठिक याद कौन, केमिति याद कले बाबा को मुख्य स्रोत बा ज्ञान सागर रु से सागर आमे सागर रु केमती सबू करेन्ट आनी पारिबा, सुख शांति आनंद प्रेम सबू नहीं पारिबा आनी पारिबा, ता पई आज परामर्श देछंती। पुणे तांको ठारू आनी आमे की गुण रे गुणी हेबा बा अधिकारी हेबा, ए सबू कथा बाबा आज कहिछंती। कौन हेले आमे ए सबू जिनिस पाई पारिबा। आमको बहुत धैर्यवान होबाकू पड़िबो, बुद्धिमान होबाकू पड़िबो, गंभीरता पूर्वक निजको आत्मा बोले निश्चय करबाकू हेबो। आमे जेहेतु स्थिर होई रही पारुने, स्थित प्रज्ञ होई पारुने, साक्षी द्रष्टा होई रही पारुने, तेणु लौकिक भावना रे फसी जाउछे, तार्थ बाबांक श्रीमत उल्लंघन करुछे। किंतु आमर बाबांक याद रे मन आंदोलित हेबा कथा। काहींकि ना तांको ठारू भारी वर्षा मिलुछि। कौन वर्षा आमको मिलुछि? सत्य जुगर राजपद मिलुछि। आमे कंटारू फूल हेउछे, दैवी गुण धारण करिबार शक्ति पाउछे। कौन कौन दैवी गुण बोली भी जानीगले एई ज्ञान शुणी शुणी। तेणु बाबांकू ठीक भावे याद कले ही एई सबू मिलिबो, जिनिस मिलिबो। बाबा तार उपाय बतई देले। बाबा कहिले मिठे पचे तत्त्वम, तामाने कौन? आमे सबू आत्मा माने शिव बाबा जेमती आत्मा बा सी होउछंदी परमपिता परमात्मा, से शांतिर सागर, सेमिति आमे सबू आत्मा माने मध्य शांतिर स्वरूप। आमर स्वधर्म शांति। पुणी शांति धामर पृथ्वी पृष्ठ को आमे आसीछे। जन्म बारंबार यही ही जन्म मृत्यु चक्र रे आमे आसुचे। ये होची स्थूल लोक, साकार दुनिया, देहधारी दुनिया। एठारे आमे कथावार्ता करुचे, किंतु शांति धामर तो कथावार्ता नहीं। सेठी समस्ते शांति रे विश्राम नेउछे। तेणु शांति धाम होचे चुप सब बेले। पृथ्वी रे जेमती ऑडियो वीडियो आमर चालुचे, सेमती पृथ्वी रे कथावार्ता होचे, देखा देखी होचे सबू। किंतु शांति धाम रे ए सबू नाही। बाबा कहिले एठी कौन आमको कथा हेबा पाई, देखिबा पाई, सबुथि पाई जंत्र दरकार। तेणु आम शरीर को विभिन्न प्रकार कर्मेंद्रिय बाबा देइछंती। सेई कर्मेंद्रिय द्वारा ही आमे सब पाठ करुछे। जेमती कान द्वारा शुणुचे, आखि द्वारा देखुचे, पाटी द्वारा कहूचे, ये सब कथा बाबा आज बुझे देले। बाबा कहले आत्मा छोट बड़ हुएनी, किंतु आम शरीर छोट बड़ हुए। प्रकृति आमे देखुचे, आम तो जानीचे आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। किंतु आमर कहार उच्चता अधिक, कहार कम, बयस अनुजाई छोट बड़, शरीरर परिवर्तन हेउछि, किंतु आत्मा समस्तंकर सेई एका। बाबा कहउछंती जे सीए शरीरधारी नुहंती, किंतु से पिलांक सह सम्मुख मिलन करिबा पई प्रत्येक संगम जुगरे आसुछंती। सतरे तो एबे बाबा आसीछंती, आमे विश्वास करुचे।
ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛେ, ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ବାବା ତାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପିତା ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କହିବେ କି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି, କି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ତମ କୋଳକୁ କେମିତି ଆସିଲି, କ'ଣ କଲି, ସେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସିଏ ଜାଣିନି। କାହିଁ ନା ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତ କେହି ଆତ୍ମା କହେନି। ଭଲେ କିଏ ନୂଆ ଆତ୍ମା ହେଉ ବା କିଏ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମା ହେଉ। ବାବା ନୂଆ ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ନୂଆ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେକ ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବାବା କହିଲେ ନୂଆ ଆତ୍ମା। ଆଉ କେତେକ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଏଇ କଳ୍ପ ଚାଲିଛି ନା, ଇଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କେତେକ ଆତ୍ମା କେବେଠାରୁ ଆସି ଏଇଠି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଇଏ ଲୌକିକ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆସିଥାଇପାରେ। ବାବା ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବତେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ବି କିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପାରେ, କିଏ କେବେଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମଧାମରୁ ଆସିକି। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଭାବିଛେ ବା ନିହାତି ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ ଆଉ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି ହୋଇଛେ। ଆମେମାନେ ସବୁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛେ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମିଠେ ବଚେ କହି ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ସେ ପିତା ହୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରି ପତିତରୁ ପାବନ ବି କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେଇ ସ୍ନେହର ରିଟର୍ନ ଦେବା କଥା ନା। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା, ମୁଁ ସକାଳୁ ବେହଦ ପିତାଙ୍କୁ ବେହଦ ଖୁସିରେ ସ୍ନେହରେ ୟାଦ କରୁଛି ତ? କାରଣ ଏହି ୟାଦ କଲେ ବି ଆମର ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିବ। ଦିନଯାକ ସେଇ ଖୁସି ହିଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ଯୋଗେଇବ, ଶାନ୍ତି ଯୋଗେଇବ, ସଫଳତାର ବି ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ହୃଦୟର ସହିତ, ଅନ୍ତରର ସହିତ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ରୋଜଗାର, ଯାହା କଳ୍ପାନ୍ତର ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନା। ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାଦ କରୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଥିବ। କାରଣ ସଠିକ୍ ୟାଦ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ୟାଦ ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ ତ 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବି ଭାବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା।
ସିଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ୟାଦ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟାଦ କରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ୟାଦ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ, ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ମାନେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ନଜର ସେ ଦୂର ଦିମାଗ ସେ ଦୂର। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ନଜରରେ ନ ରଖିଲି, ସାମ୍ନାରେ ନ ରଖିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲିନି, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ମନେ ପକାଇବେ? ଆମେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବାବା ଆମକୁ କେମିତି ମନେ ପକାଇବେ? ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ତା ସମାନ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ଅଯଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତାରୁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଉଛେ। ତାମାନେ ଆମର ଆୟୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ବି ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ୟାଦ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ତ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ ବାବା ଦେବେ। ବାବା କହିଲେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବାବା ସଦ୍ଗତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ଶାନ୍ତିଧାମ। ସିଏ ହେଲା ଗତି ବା ମୁକ୍ତିଧାମ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସନ୍ତାନ, ବାବାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ରହିବେ, ରାଜା ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ ବା ପଛରେ ହେଉ ମଶାମାଛି ପରି ଉଡ଼ିକି ଯିବେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ, ସେତିକି ସିଏ ସମସ୍ତେ ଗତି ପାଇଗଲେ। ବାବା ତ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କରିବା, ହୃଦୟର ସହ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହୋଇ ୟାଦ କରିବା, ଏତିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା। ମନେ ପକାଇଲେ କେମିତି ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯଦି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନେ, କେମିତି ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି, ମାନେ ମନ ତଡ଼ପୁଛି, ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେବା କଥା ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ୟାଦ ରହିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମର ଦୈବୀ ଗୁଣ ବି ଧାରଣ ହେବ। ବାବା ତ ଆମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ବହୁତ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସଚ୍ଚା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛେ ବା ଆମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛେ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉଛେ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛେ। ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ଅନେକ କଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲ କରିବା କଥା। ଯିଏ କଣ୍ଟାରୁ ଯେତେ ଫୁଲ ତିଆରି କଲେ, ସିଏ ସେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ବୋଲି ବାବା ଆଜି କହିଲେ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛେ ମାନେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛେ, ମିଶିଛେ, ବସୁଛେ, ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖେ, ଏବେ ବାବା ସେମିତି ଆମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଫୁଲମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବ, ଏଇ କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟାମାନେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ଶେଷ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ହାହାକାର ମଚିବ,
ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଶରଣ ନେବେ ବା ଯେକୌଣସି ପାପ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନେ ଶେଷକୁ ପବିତ୍ର ସମସ୍ତେ ହେବେ ବାବା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷାରତ ହୋଇ ରହିବେ, ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଟା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା, ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଝୋଲା ଭରି କରିବା। ବାଣ୍ଟିବା କେମିତି? ନିଜର ନଥିଲେ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରତିଦିନ ଥାଳି ଥାଳି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଭରି ଭରି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଯିଏ ଯେତେ ଦାନ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଦାନରୁ ତ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ମହାଦାନୀ, ମାଷ୍ଟର ବରଦାନୀ। ଯିଏ ଦାନ କରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଗି ରହେ, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଏ, ମନରେ ରଖେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହେ। ୟାଦର ବରଦାନରେ ବାବା ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛେ, ସେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବରଦାନରେ ଆମେ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ହେବା, ଅସମର୍ଥରୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛେ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛେ। ବାବା କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ସଫା ହୋଇଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବା ସେତେ ଲଭ ରହିବ, ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରନି, ମିଠା ସନ୍ତାନ ହୁଅ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବି ହେବା। ବାବା ଏ କଥା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୌକିକରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅନେକ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା ଆମକୁ ଅଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଟିଚର ହେବା, ଆମର ଧନ୍ଦା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚକ୍ରଧାରୀ, ମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିଚର ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇବା। ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବେ, ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କୁ ବେଆରାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ରହି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ଆସ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ପୁଣି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନା, ଡ୍ରାମା ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିକଳ ଡାକରା ଶୁଣି ଆସନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେବେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତଃ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃ ସୁଖଧାମକୁ ଫେରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସାଥୀ ହୋଇ ଆମକୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଉଛନ୍ତି, ବା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ୟାଦ କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛେ, ସେସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଯିବ, ରୋଲ୍ କରିବ। ବାବା ତ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଲଭଲିନ୍ ହୋଇ ରହିବା। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଧାରଣା କର, ସବୁଦିନ କହିସାରିଲା ପରେ ବାବା କ'ଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣା ଆଜି ଏଇ ଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଧାରଣା କରିବା, ସେ କଥା ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ସ୍ୱତଃ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ଏହି ୟାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। କରେଣ୍ଟ ବା ଶକ୍ତି ନେଲେ ହିଁ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ।
ଭୁଲ କରିବା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା ଆମେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହେବା। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଉଥିବା ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ଭବ। ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣେଇବ ତାର ସେତିକି ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ କି ମୁଁ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଯାହା ବି ଅଗଣିତ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିଲେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ଥାଏ ସେଠାରେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭରପୁର ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସିବେନି। ସେ ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇବେ। ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ତ କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। କର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି ନା, ହାତ ରହିବ କାମରେ, ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ହାତ କାରଡେ ବୁଦ୍ଧି ୟାରଡେ, ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଆମେ ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିବା। କେବଳ ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।